Hello students, welcome to the computer class. I hope you all are doing fine and you have enjoyed your holidays and you have completed all the holiday homework. So this week after the vacation we have continue with chapter 2. So we have already started the components of Windows Explorer. Okay, and I have also discussed about each of the component, backward, forward, toolbar, about each of the component in the class, and also I have shown you how to create a new folder. Okay, সেটাও আমরা পড়েছি. We have learned two methods of creating a new folder and as well as renaming a folder. All the steps that I have discussed in the class, but today in this video I will show you all these things practically I will show you the use of each of the component of Windows Explorer, and then I will show you how to create a new folder and how to renaming a new folder. Okay, so see children, this is the desktop screen. Now after opening the Windows Explorer I have to go to the, suppose for backward and forward button আমি documents এ গেলাম. Okay, so this is the navigation pane. So using the navigation pane আমি documents এ গেলাম, location এ গেলাম. তো এখানে আমার art integration এই ফোল্ডারটাতে আমি গেলাম. So after completing my work I have to left out from the folder. আমি ফোল্ডার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, ঠিক আছে? তো আমি তখন কি করব, আমি ব্যাকওয়ার্ড বাটনটা প্রেস করে নিলে আমি ফোল্ডার থেকে বেরিয়ে আসবো. বাট ইফ ইমিডিয়েটলি আবার আমি ওই ফোল্ডারে যেতে চাই, দেন কি করব, আমি ফরওয়ার্ড বাটনটা প্রেস করে দেবো. সি, ফরওয়ার্ড বাটন প্রেস করলে কিন্তু আমি আবার সে আমার আর্ট ইন্টিগ্রেশন ফোল্ডারটার মধ্যে চলে গেলাম. তো আবার যদি ফোল্ডার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, ব্যাকওয়ার্ড বাটন. আর ইমিডিয়েটলি যেই ফোল্ডার থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, if I want to go to that folder then I have to press the forward button. So this is the use of forward and backward button. Now what is the next is, after backward and forward, next component is toolbar. Okay, so what is the toolbar? See, this is the menu bar where I can file four menus: file, home, share, view. Now, under the menu bar this is the toolbar where I will get different types of option. New folder option, যেটা তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টুলবারে আমি বলেছি. সো নিউ ফোল্ডার অপশন, তাছাড়া দেখো we can find move option, copy option, paste option, different types of option, view option we can get to into the toolbar. Okay, now the next component is address bar. Okay, so see, this is the address bar. ঠিক আছে, এবার আমি কি করেছিলাম, আমি এই নেভিগেশন পেনে ফার্স্ট I have go to the document এ গেছিলাম, then I have go to this folder art integration class 4. Now what is the address of this folder art integration class 4 is displaying into this address bar. দেখো অ্যাড্রেস বারে কি করছে, অ্যাড্রেস বারে দেখাচ্ছে যে কম্পিউটারে this PC বলে যে লোকেশনটা আছে, এই this PC লোকেশনের যে document location আছে, within that document location this folder art integration class folder is stored. Okay, so this is the detail address of the folder art integration class 4. or তুমি বলতে পারো এই যে দুটো ফাইল আছে না, class 4a art marks or class 4b art marks, this all folder or all files are stored, and in this the address bar, the address of these files or this folder is displaying. তো এটা আমার অ্যাড্রেস বার, যেখানে আমার কোথায় স্টোর আছে ফোল্ডারটা, কারেন্টলি যে ফোল্ডার নিয়ে আমি কাজ করছি তার ডিটেল অ্যাড্রেসটা শো করছে আমাকে. ক্লিয়ার? নেক্সট ইজ ফাইল লিস্ট. তো ফাইল লিস্ট কি, দিস ইজ দ্য ফাইল লিস্ট. সাপোজ আমি আরেকটা কোনো ফোল্ডার ওপেন করছি. ওকে, আমি এই ফোল্ডারটা ওপেন করছি, এনি ফোল্ডার, ঠিক আছে? তো এই ফোল্ডারের মধ্যে, সো দিস ইজ দ্য ফাইল, দিস ইজ নট আ ফোল্ডার. সো আমি আরেকটা ফোল্ডার ওপেন করছি, দেখো এখানে. সো উইদিন দ্যাট ফোল্ডার আমার যে কটা ফাইল আছে, অল দ্য ফাইল উইল বি ভিজিবল হেয়ার. ওকে, উইদিন দ্যাট ফোল্ডার আমি ডাউনলোডসে চলে যাচ্ছি. ডাউনলোডসে গিয়ে আই এম ওপেনিং আ নিউ ফোল্ডার. ওকে,
ওকে, সো অ্যাটেন্ডেন্স, দেখো অ্যাটেন্ডেন্সের মধ্যে আমার কতগুলো ফোল্ডার এন্ড ফাইল আছে। হিয়ার আই হ্যাভ সাব ফোল্ডার্স, 5 সাব ফোল্ডার্স, I have many files, so all this is visible within this document অ্যাটেন্ডেন্স। এই ফাইলটার মধ্যে যতগুলো কিন্তু এই ফোল্ডারটা যতগুলো সাব ফোল্ডার আর ফাইল আছে, এই ফাইল লিস্টে কিন্তু তার সব ডিটেল শো করছে, ঠিক আছে, ফাইল লিস্টে আমার এই ফাইলস গুলো শো করছে। ওকে, নাও হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট? The next is search box. Okay, now what is the search box? What is the use of search box? See, this is the search box, search document. If I want to search any file, ঠিক আছে, if I want to search any file, I have to write the name of the file. Art integration, এই যে art integration যেই আমি সার্চ করতে চাইছি, দেখো art integration লেখার পরই এই art related এর কাছাকাছি যে ফাইলগুলো আছে সব কিন্তু আমার শো করছে এখানে। সো দিস ইজ দ্য সার্চ বক্স where I can search any file. Now for searching any file I have to write the name, similar কোনো নেম লিখতে হবে, দেন সেই ফাইলের লিস্ট কিন্তু চলে আসবে in this file list. Clear? Next is details pane. Okay, details panes টা দেখে নি একটু। সো ডিটেল পেনে কি শো করবে? ডিটেল পেনে শো করবে, সি আমি যদি এই ফাইলটাকে ফোল্ডারটাকে নিই, ডিটেল পেনে দেখো এর সবকিছু ডিটেল শো করছে। আবার যদি আমি এই ফাইলটাকে নিই, ডিটেল পেনে শো করছে তার মডিফাইং ডেট, টাইম, ফাইলের সাইজ, কবে কি ফাইলটা ক্রিয়েট হয়েছিল, তো সবকিছু এখানে ডিটেল শো করছে। এই যে ফাইলটা আমি এখন ইউজ করছি, আর আমি যে ফাইলটা সিলেক্ট করলাম সেই ফাইলের সব ডিটেল কিন্তু আমাকে ডিটেল পেনে শো করছে। ওকে, সো দিস আর দ্য কম্পোনেন্টস, আই এম শোয়িং ইউ অল দ্য practical use of the components. So when you are reading the components from the book, children, please watch this video, then it will be more clear to you. ঠিক আছে, তো এই তো গেল কম্পোনেন্ট। নেক্সট কি পড়বো? নেক্সট কাম টু the views in Windows Explorer. So there are different types of views option, আমি আগেই বলেছি। তো see, come to this view option, দেখো এখানে কি কি অপশন আছে। আচ্ছা, তার আগে বলে দিচ্ছি এখানে আমার in this documents I have many subfolders, folders. Within this folder I have many subfolder, also I have many files. Now how you want to display? Okay, you can select the appearance of these files and folders using the different option of view. Under view কি কি অপশন আছে? এক্সট্রা লার্জ যদি করি, দেখো কত বড় বড় আইকন গুলো হয়ে যাচ্ছে। স্মল আইকন করলে স্মল হয়ে যাচ্ছে, টাইলস করলে আবার আইকনের অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, লার্জ করলে দেখো একটু লার্জ, এক্সট্রা লার্জ মানে অনেক লার্জ, আর লার্জ তার মধ্যে একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে, লিস্ট করলে একদম প্রপার লিস্টে চলে আসছে, কন্টেন্ট করলে ফাইলগুলোর ডিটেলস শো করছে, দেখো মডিফাইং ডেট, টাইম। ওকে, and details is the details, type, size. So these are the different option where using which you can display your files and folders. ঠিক আছে, this is the view option. Next what? Next is creating a new folder. Okay, now how can we create a new folder, which is very important. Okay, so we have learned two methods. We have learned two methods for creating a new folder. I will show you one by one. So first, for creating any folder using the navigation pane, I have to move to that location where I want to create the file. আমি আমার কম্পিউটারে যেখানে নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চাই, তো আমাকে সেখানে ফার্স্ট যেতে হবে ইউজিং দ্য নেভিগেশন পেন। সাপোজ আমি ডাউনলোডস এ কোনো ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই, ঠিক আছে, এই ডাউনলোডস আর এই ডকুমেন্টস অপশনে কোন ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই, তো আমাকে কি করতে হবে? ডাবল ক্লিক করে সেই ক্লিক করে আমাকে সেই লোকেশনে চলে যেতে হবে। না আফটার দ্যাট আমরা কি জানি, নিউ টুল বারে নিউ ফোল্ডার বলে একটা অপশন থাকে। সো ওয়েন ইউ ক্লিক অন দিস নিউ ফোল্ডার অপশন, দেখো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেল, and the name also, the name of the folder is new folder যেটা সিলেক্টেড হয়ে আছে। so here you can type the name of the folder. আমি দি কম্পিউটার প্রজেক্ট বলে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এখানে। ওকে, তো কম্পিউটার প্রজেক্ট বলে আমার একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেল, ঠিক আছে। and for saving the file I have to press enter দিলে সেভ হয়ে যাবে আর ফাইলের, ওকে আমি ডাবল এন্টার প্রেস করেছি তাই ফাইলের মধ্যে আমি চলে গেছিলাম, ঠিক আছে। তো কম্পিউটার প্রজেক্ট বলে আমার একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল, ঠিক আছে। নাও দিস ইজ মেথড 1, যেখানে আমি কি করলাম, টুলবারে নিউ ফোল্ডার অপশন করে আমি ক্লিক করলাম। এবার মেথড 2 যদি হয়, তাহলে দেখো আমি এবার নেক্সট ফাইলটা ক্রিয়েট করব ডাউনলোডস, ঠিক আছে। তো ডাউনলোডস আমি চলে গেলাম,
ডাউনলোডস এ গিয়ে কি করব, এই যে ব্ল্যাঙ্ক এরিয়া আছে, আই হ্যাভ টু ক্লিক অন দিস ব্ল্যাঙ্ক এরিয়া। এই যে ব্ল্যাঙ্ক এরিয়া দেখো, এই ব্ল্যাঙ্ক এরিয়াতে আমি রাইট ক্লিক করব। সো রাইট ক্লিক করার পর আই এম গেটিং দ্য নিউ অপশন। আমি বলেছিলাম নিউ অপশন, নিউ অপশন করার পর দেখো একটা পপ আপ মেনু আসছে। সেই পপ আপ মেনুতে আই এম গেটিং দ্য ফোল্ডার অপশন। যখনই আমি এই ফোল্ডার অপশনে ক্লিক করব তখনই কিন্তু একটা নিউ ফোল্ডার নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে। তো আমি এখানে নাম দিলাম যা কিছু, ইভিএস প্রজেক্ট বলে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম, ঠিক আছে। এন্ড ফর সেভিং দ্য নেম আই হ্যাভ টু প্রেস এন্টার। এন্টার দিয়ে দিলে দেখো নামটা সেভ হয়ে গেল ফাইলটা, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য টু মেথডস ফর ক্রিয়েটিং দ্য ফাইল। এবার আমি কি শিখবো, হিয়ার উই উইল লার্ন the renaming of a file, ঠিক আছে। after creating I have given a name to the file, আমি ফাইলটাকে একটা নাম দিলাম EVS project। now if I want to change the name of the file as only EVS, তাহলে আমি কি করব, ওকে। সো আমার এই ফাইলটা কোথায় ছিল, সো আফটার আমি সাপোজ আমি এখন সবে আমার উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারটা খুলেছি আর আমার ডাউনলোডসে যে EVS প্রজেক্ট ফাইলটা আছে, আই ওয়ান্ট টু রিনেম দ্যাট ফাইল। সো ফার্স্ট আই হ্যাভ টু গো টু দ্য ডাউনলোডস এরিয়া। নেভিগেশন পেনে গিয়ে ডাউনলোডসে ক্লিক করে ডাউনলোডস এরিয়াতে আমাকে চলে যেতে হবে। দেন কি করব, the file for which I want to rename, okay, which file I want to rename, I have to right click on the file, ঠিক আছে। রাইট ক্লিক করার পর দেখো যে পপ আপ মেনুটা এসছে, সেখানে একটা রিনেম বলে অপশন আছে। okay, here I get the rename option. now when you will click the rename option, এই যে previous নামটা ছিল ফাইলের, the previous name gets selected. here you can write the new file, শুধু EVS, okay, and for saving the new file name you have to press enter. enter করলে কি হবে, সেভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। so these are the steps for renaming a file। কি করলাম, সেই লোকেশনে গেলাম, ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করলাম, then when I am right clicking a pop up menu is appearing where I will get the rename option। now clicking the rename option, when I'm clicking the rename option, the previous name gets selected, and now I can type the new name for this file। so these are the steps for creating and renaming a new file। so whatever we have learned and whatever I have discussed in the class, I have shown all the things in detail। আমি practically কিন্তু সবটা ডিটেইলে দেখালাম। so when you are reading the topics from your book, children, what you have to do is you have to read all this option, ঠিক আছে। তোমাদের কিন্তু you have to read all this option and also you have to see the video for clearing all your doubts। এই practically যদি ভিডিওটা দেখো তাহলে কিন্তু তোমাদের সব doubts clear হয়ে যাবে, okay। so thank you, take care and bye।